số chưa chung chung sách ngày nay nhầm nâng thơ ca và hai pi ca ta là nơi PSP game series cha sẽ lập chương ai lên lơ tu sập đáy hay tu sập đáy thì nhầm nâng lơ bằng hai nâng cứ tu sập đáy Android hay nâng iPhone vâng chẳng nhưng mà từ lơ PSP nâng cứ PSP cứ vì tranh tập 4 nơi cho năm Pipon Pram hay vì chỉ mà sân game cho lát for Sony và để dân ai canh lên như tam luôn bàn chứng vì năng má cứ vì trình version hô hai tam năng tên và vì mình chỉ version tam năng đai chứng PSP thì nhâm được một bằng hai những cứ nhâm đừng apply từ lời tu sắp phí cứ Android hay nâng iPhone đời xa tầng pi OS nó cứ pra cầm thì mua tầm mùi và chắc là bây giờ ai thưa ca là nơi PSP emulator từ lời tu sắp tầng pi OS tầng pi version nâng bán cứ tìm mối cứ dương trời miến cầm thì PP SPP và chứng cầm thì PP SPP emulator nó cứ miền tầng khăn App Store hay nâng Play Store những ai thực cả download bán và thì phí cứ dương trời download game ROM PSP nó vô mà apply cho mùi nâng cầm thì emulator dương chứng sẽรับca ta là nơi cầm thì emulator PSP nó cứ nên khăn Play Store dương ai thực ca tầm làng bán chứng sẽรับAndroid cứ dương ai ta là nơi PSP emulator nó cứ ai ta spec chập pi Snapdragon 7 lang từ dẫn chập pi 7 lang tới cứ dương ai đây bàn dạng luôn này hoặc miền bành hai thì đời xa tại vì ở sơ chỉ thì trời ca cầm lăng khang nên là ca thì hay xâm rạp iPhone với cứ ai ta chập pi iPhone đập mùi lang từ cứ dương ai được là ca bàn dạng luôn bản trang nhâm nâng bằng hai pi biệp tà là PP SCP setup nơi là iPad trang iPad nâng iPhone nó dân tà là đôi khi đấy vô vì chỉ ra iOS đôi khi ok chẳng nhâm đưa ra cầm thì với nhâm để bạn nhâm đã download pi App Store PP SPP PSP emulator ok chẳng nhâm open cầm thì đừng máu bản chẳng bây giờ open máu vì admin khơi miền load ấy thì chẳng chìm hiền và top nhâm từ mù nơi disk game chỗ tạm phụ đời trời đâm bây giờ load game mình tới ok chẳng châm từ ba nơi file những cầm thì file chẳng nhâm mơ cần xài ba đi tới châm vô on my iPad thì máu tờ một tiết ok khi em cho thực hiện file sẵn để sao khi em download viết tốc ok nếu chia file ROM disk game nhưng vô buôn game được không đứng ok chẳng em select từng ổ muốn và xem thư ca copy tầm một tiết xem cho thực hiện on my iPad ní hiện tại hay vô cái lại folder PP SPP PSP hay xem thư ca pass được không folder game ok xem thư ca copy pass hái nhưng cho từ can cầm thì làm vĩnh chẳng được không game nick xem cho từ PPICP ní hai game folder game chẳng dư đừng khơi đừng file game đừng màu ok bạn chẳng ở dương thư ca map folder game rủi ro lái chân dân ai thư ca sẽ lên bán bệnh ok chẳng xâm thư ca tay từ lựa game muối sấn và chẳng controller ní dân ai thư ca cầm nọt việc bán cầm nọt mù tì tăng đi từ khang nát của bạn đấy và ok chẳng chấm xong thư ca bật game sấn ok
អញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកំណត់ setting មួយចំនួនដូចជាកំណត់ resolution performance នៅវាដើរស្រួលជាងមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ setting នេះហើយខ្ញុំចុចទៅលើ graphic ហើយយើងអាចរើស select resolution តាមនឹងបាន backend នេះយើងយកជា Vulkan ទៅមិនបាច់យក OpenGL ទេហើយ rendering resolution នេះយើងអាចធ្វើការ select បានព្រោះនៅក្នុងនេះគេមានជាបញ្ជាក់យើងដែរគឺ4គុណហ្នឹងគឺ Full HD បាទបើយើងចង់បានវាច្បាស់ជាងនេះយើងអាចសេរីកម្រិតទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំយក 3x ចុះបាទហើយអូខេកន្លែង skip នេះយើងមិនបាច់ចាំសេរីទេបាទហើយ controller mapping នឹងបើសិនបើយើងមានដៃបើសិនបើយើងមានជាដៃ game យើង connect តាម Bluetooth អីយើងអាចធ្វើការ select setting តាមនេះបានបាទខ្ញុំបែរឲ្យ system នេះយើងអាចកំណត់ភាសា app switch mode UI size DPI យើងអាច set background ឬក៏ sim theme dark ឬក៏ពណ៌អីយើងអាចលេខពណ៌បានតាមនឹងបានបាទបន្តទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបកំណត់controller នៅលើ touch screen ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីនឹងដែរមកហើយយើងចូលកន្លែង setting បន្តមកទៀតយើង select យកកន្លែង controller នេះមកហើយយើងអាច scroll មកក្រោមយើងចុចទៅលើ edit touch control layout អូខេអញ្ចឹងយើងចុចនេះមកយើងអាចសេរីកន្លែងនេះបានដូចជាយើងចង់ move វាទៅខាងណាឲ្យស្រួលដៃយើងអាចសេរីបានឬក៏យើងចង់ resize នេះឲ្យធំជាងមុនបន្តិចក៏បានដែរ analog នេះយើងចង់សេរីឲ្យវាធំជាងនឹងក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ move ឲ្យវាធំដើម្បីស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គេបើសិនបើយើងសេរីទៅវាអត់ត្រូវឬអីយើងអាចធ្វើការចុច reset វាមកតម្រង់ដើមបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីយកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ back មកវិញមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញពីតឡើង set up PP SPP លើ iPhone iPad មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការតឡើង PSP emulator នៅលើទូរស័ព្ទដៃ Android អញ្ចឹងដំបូងយើងចូលមកបើកក្នុងកម្មវិធីPP SPP បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ install នៅលើ Play Store បានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកកម្មវិធី PPSTP emulator អូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺវា confirm យើងថាឥឡូវយើងចង់យកជា option create PSP folder អញ្ចឹងបើយើងយក option ហ្នឹងគឺ data យើងទាំងអស់គឺវានឹងនៅទោះបីយើងលុបកម្មវិធី PPSTP ក៏ដោយក៏វានៅដែរអញ្ចឹងយើង data យើងនៅដូចយើង save game save អីចឹងទៅវានៅជាប់នៅនឹងទូរស័ព្ទយើងហ្មងវាងាយស្រួលដែរក្នុងករណីថាពេលណាយើង switch ទៅ version Gold របស់វាយើងអត់បាត់ data បាត់ទិន្នន័យcủaយើងទេអូខេមួយទៀតគឺយើង skip for now ហ្នឹងគឺយើងប្រើជា app private មានថា data របស់វាគឺវានឹងបាត់នៅពេលយើងលុបកម្មវិធី PPSPP ហ្នឹងគឺយើង save game save memory អីហ្នឹងបាទអញ្ចឹង option 2ហ្នឹងវាបេះទៅតាមយើងអ្នកតម្លើងយើងចង់បានទម្រង់បែបណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយក skip ចុះខ្ញុំអត់នេះទេអូខេអញ្ចឹងនេះយើងបានធ្វើការបើកកម្មវិធីហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ map នៅROM game ចូលទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅកាន់ browse នេះដើម្បីយើងចូលទៅ folder ណាមួយដែលយើងបានធ្វើការ
save game DC game នឹងទុកអញ្ចឹងខ្ញុំ save game ហ្នឹងនៅក្នុងfile ហើយ folder ឈ្មោះ PSP អូខេអញ្ចឹងនេះជា game របស់ខ្ញុំមានចំនួន5 game បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែយកពាក្យថា use this folder បាទយើង allow វាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺយើងបាននៅ game នឹងស្រេចហ្មងបាទអត់ចាំបាច់យើងអាចធ្វើការលេងបានភ្លាមបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីការកំណត់នៅ setting មួយចំនួនដូចជា performance resolution អីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបើកចូលកម្មវិធីអញ្ចឹងដែរមកយើងចូលកន្លែងពាក្យថា setting បន្តមកទៀត back end នេះយើងរើសយកជា webcam ទៅបាទហើយ rendering resolution នេះយើងអាចធ្វើការរើសបានបាទវាបញ្ជាក់លើនឹងដែរ 4x គឺស្មើនឹង18អូខេជាទូទៅ spec នៅលើ PPSVP នេះវាមិនត្រូវការកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងពេកទេបាទត្រឹមអាចថាចាប់ពី Snapdragon 7 គឺអាចលេងបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយកជា18 4x បាទហើយអូខេមានកន្លែងសេរីមួយចំនួនដែរចុះយើងអត់នេះទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែង controller នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការកំណត់នៅcontrol mapping របស់យើងបើសិនជាយើងមានដៃ game បាទយើងចង់ធ្វើការ map សេរីខ្លួនឯងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺ on screen touch control មានន័យថាយើងចង់បើកចុចទៅលើ touch យើងផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់វាបានដូចគ្នាគេហៅថាខ្ញុំចង់ធ្វើការកំណត់ controller នៅលើកម្មវិធីគឺយើងគ្រាន់តែចូលថា edit touch controller បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ move ធ្វើការសេរីតាមអ្វីយើងចង់បានបាទទៅតាមភាពងាយស្រួលរបស់យើងបាទយើងអាចសេរីសាយទូចធំទៅតាមយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹង audio នេះវាមានកន្លែងសេរីមួយចំនួនដែរយើងអាចធ្វើការតេស្តផ្នែកបានដូចជា UI sound នៃនឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់បានអូខេ networking tool system ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកំណត់នៅដូចជាកំណត់ភាសាកម្មវិធី background sim ពណ៌អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់អីផ្សេងយើងអាចធ្វើការបើកលេង game ណាមួយបានបាទអញ្ចឹងតម្រងវានឹងចេញជាតម្រងបែបនេះបាទយើងអាចសេរីដៃយើងចង់បានបែបណាគឺយើងអាចកំណត់បាននៅក្នុងហ្នឹងអូខេខ្ញុំធ្វើការបិទសិនបាទអញ្ចឹងតើតើមួយការតម្លើងទៅលើ PSP emulator នៅលើទូរស័ព្ទ Android ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណ